Hello students, welcome to BSc Maths in Tamil. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல கார்ட்டீசியன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஃபைண்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரெண்டு வீடியோல ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து ஒரு 4th எக்ஸாம்பிள். ஸோ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். Show that the radius of curvature at the point of the catenary y is equal to c cos h x by c is equal to the length of the portion of the normal intercepted between the curve and the x-axis. So first என்ன find பண்ணணும்? Radius of curvature எந்த curveக்கு y is equal to c cos h x by c. அப்புறம் என்ன proof பண்ணணும்னா is equal to அந்த radius of curvature வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குமா? The length of the portion of the normal intercepted between the curve and the axis of x அப்படின்னு proof பண்ணணும். So given curve என்னது y is equal to c cos h x by c. இப்போ நம்ம differentiate பண்ண போறோம். So differentiate we get dy by dx. y differentiate பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? dy by dx is equal to c என்னது constant. So constant அப்படியே போட்டுருவோம். c into constant தனியா இருந்தாதான் differentiation 0 போடுவோம். So இது வந்து c into something values இருக்கு. So c into cos h x by c differentiate பண்ண போறோம். So cos h x by c differentiate பண்ணா sin h x by c. So sin h x by c. அப்புறம் இந்த x by c தனியா differentiate பண்ணணும். So x by c differentiate பண்ணும்போது x க்கு 1, c constant அப்படி இருக்கும். So 1 by c. So நமக்கு இப்ப என்ன கிடைச்சிருக்கு? dy by dx is equal to c sin h x by c into 1 by c. So இது வந்து cos h இருக்கு. cos h இருக்கனால differentiate பண்ணும்போது இதுல வந்து minus வராது. So next dy by dx is equal to இப்ப இந்த c யும் cancel பண்ணிட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும்? sin h x by c. So நமக்கு dy by dx is equal to sin h x by c ன்னு கிடைச்சிருக்கு. Next d square y by dx square find பண்றதுக்கு again differentiate. So dy by dx differentiate பண்ணும்போது d square y by dx square is equal to sin h x by c differentiate பண்ண போறோம். So sin h x by c differentiate பண்ணா cos h x by c again x by c க்கு differentiation போடும்போது 1 by c. So நமக்கு d square y by dx square என்ன கிடைக்கும்? 1 by c into cos h x by c. So நம்ம dy by dx d square y by dx square find பண்ணிட்டோம். Next radius of curvature formula substitute பண்ணணும். So நமக்கு Cartesian formula என்னது? Radius of curvature க்கு rho is equal to 1 plus dy by dx the whole square the whole power 3 by 2 by d square y by dx square is equal to 1 plus dy by dx க்கு என்ன வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு? sin h x by c. So dy by dx க்கு பதிலா sin h x by c போடுவோம். இங்க ஸ்கொயர் இருக்கனால என்ன போடுறோம்? sin h square x by c the whole power 3 by 2 divided by d square y by dx square எடுக்க வேல்யூவை substitute பண்ணுவோம். 1 by c cos h x by c. So 1 by c cos h x by c. இப்போ அடுத்தது 1 plus sin h square x by c க்கு ஃபார்முலா substitute பண்ண போறோம். அதாவது 1 plus sin square theta னா ஃபார்முலா என்னது? cos square theta. 1 plus sin square theta னா cos square theta. நமக்கு என்ன இருக்கு? 1 plus sin h square x by c ன்னு இருக்கு. அப்போ 1 plus sin h square x by c னா என்னது? cos h square x by c the whole power 3 by 2 அப்புறம் டினாமினேட்டர்ல உள்ளது அப்படி போட்டிருக்கோம். 1 by c cos h x by c. So இப்போ என்ன பண்றோம்னா இந்த cos h square x by c அப்படி எழுதியிருக்கோம். அப்புறம் பவர்ல இருக்க 3 by 2 எப்படி எழுதியிருக்கோம்? 1 by 2 the whole power 3. அதாவது பவரை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு என்ன கிடைக்கும்? 3 by 2 தான் கிடைக்கும். ஸோ 3 by 2 இந்த மாதிரி எழுதலாம். பவர்ல 1 by 2 நெக்ஸ்ட் ஹோல் பவர்ல 3. அதாவது நம்ம a பவர் m the whole power என்னன்னா எப்படி எழுதலாம்? a பவர் m ன்னு எழுதுவோம்ல அதே மாதிரி. ஸோ cos h square x by c the whole power 1 by 2 the whole power 3 by 1 by c cos h x by c. ஸோ நமக்கு இப்போ இந்த 2வும் இந்த 1 by 2ல இந்த 2வும் கேன்சல் ஆயிரும். அதாவது இங்க ஸ்கொயரும் 1 by 2னா ரூட் இருக்கு. அப்போ ஸ்கொயரும் ரூட் இருந்துன்னா கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ அப்போ இது என்ன ஆயிரும்? cos h x by c பவர்ல கியூப் இருக்கு. ஸோ cos h cube x by c divided by 1 by c cos h x by c. ஸோ இப்போ
நியூமரேட்டர்ல உள்ள ஒரு cos hx by c யும் டினாமினேட்டர்ல உள்ள ஒரு cos hx by c யும் கேன்சல் ஆயிட்டுனா cos h square x by c divided by 1 by c. இப்போ இந்த 1 by c ஏ நியூமரேட்டர்ல கொண்டு வந்துட்டோம்னா c. c into cos h square x by c. So next stepல that is equal to c into இந்த cos h square x by c க்கு y by c ங்கிற வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். எப்படின்னா நமக்கு givenல கொடுத்திருக்க curve என்னது y is equal to c cos h x by c. இதான் நமக்கு givenல கொடுத்திருக்கக்கூடிய curve. y is equal to c cos h x by c. So இதுல இருந்து y இந்த c எங்க கொண்டு வந்துட்டோம்னா y divided by c is equal to cos h x by c. So அதனால தான் நம்ம cos h x by c க்கு y by c ங்கிற வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். So இங்க ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால y by c the whole square. So next stepல c into y square by c square. c into y square by c square. So ஒரு c யும் c யும் cancel ஆயிட்டுனா y square by c. So இதான் நமக்கு given curve இனுடைய radius of curvature. Rho is equal to y square by c. So வந்து இந்த step இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு தேவையில்லை. இருந்தாலும் rho at the point 0, c ன்னு ஒருவேளை கேட்டிருந்ததுன்னா நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும்னா x க்கு 0வும் y க்கு c யும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். ஸோ நமக்கு இங்க வந்து x இல்லை. ஸோ y க்கு மட்டும் c சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். இப்போ y க்கு c போடும்போது c ஸ்கொயர் பை c c ஸ்கொயர் டிவைடட் பை c. ஸோ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா c கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் given கர்வுக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்து அப்புறம் அந்த வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்து லென்த் ஆஃப் த நார்மல். ஸோ லென்த் ஆஃப் த நார்மலுடைய ஃபார்முலா என்னது y into 1 plus dy by dx the whole square power 1 by 2. So நமக்கு இங்க இந்த whole power 1 by 2 போடலாம். இல்லைனா y into root of 1 plus dy by dx the whole square போடலாம். So இப்போ இதில் வந்து நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். y into 1 plus dy by dx க்கு நமக்கு என்ன கிடைச்சிருந்து sin h x by c கிடைச்சிருந்து. So ஸ்கொயர் போடும்போது sin h square x by c the whole power 1 by 2. Next y into 1 plus sin h square x by c na என்ன ஃபார்முலா போடலாம் cos h square x by c. So 1 plus sin square theta is equal to cos square theta ஃபார்முலா போடுவோம். So cos h square x by c the whole power 1 by 2. So இப்போ இந்த 2வும் 1 by 2ல 1 by 2 இது கேன்சல் ஆயிட்டுனா என்ன கிடைக்கும் y into cos h x by c. Next y into cos h x by c க்கு என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் இதில் போட்டோம்ல cos h x by c is equal to y by c. அந்த வேல்யூவை அதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். So y into y by c. So நமக்கு என்ன கிடைக்குது y square by c அப்படின்னு கிடைக்குது. So நமக்கு radius of curvature என்னதான் கிடைச்சது y square by c ன்னு கிடைச்சது. இப்போ length of the normal நமக்கு y square by c ன்னு கிடைச்சது. So therefore radius of curvature is equal to length of the normal. Next problem. இது கொஞ்சம் டிஃபரண்டான ப்ராப்ளம். Find rho at the point t of the curve x is equal to a cos t plus t sin t, y is equal to a into sin t minus t cos t. So என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும் rho. Rho means radius of curvature at the point t ல ஃபைண்ட் பண்ணணும். So நமக்கு வந்து x கொடுத்திருக்கு y கொடுத்திருக்கு. So நம்ம given எழுதிக்கிடுவோம். x is equal to a into cos t plus t sin t. Y is equal to a into sin t minus t cos t. அதாவது நம்ம சாதாரணமா ஒரு கர்வ் கொடுத்திருக்கோம். அதுல இருந்து dy by dx உம் d square y by dx square உம் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். So நமக்கு இங்க x and y கொடுத்திருக்கு. So இதுல இருந்து நம்ம எப்படி dy by dx ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னா dy by dx ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு dy by dt by dx by dt. So அப்ப நமக்கு dt dt கேன்சல் ஆயிட்டுனா dy by dx கிடைச்சிரும். So அதனால நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா இப்படி t ல கொடுத்திருந்தேன்னா நம்ம வந்து dx by dt first ஃபைண்ட் பண்ணணும். dx by dt. Next y க்கு dy by dt ஃபைண்ட் பண்ணணும். So நமக்கு x இருக்கு. இதுல இருந்து dx by dt. இதை வந்து with respect to t க்கு differentiate பண்ணணும். So a constant அப்படியே வச்சுட்டு cos t differentiate பண்ணா minus sin t plus அப்புறம் t sin t இருக்கு. அப்ப இதே u v ல differentiate பண்ணணும். அப்ப u அப்படியே வச்சுட்டு v differentiate பண்ணணும்.
plus v அப்படி வச்சுட்டு u டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம இங்கே t அப்படி வச்சுட்டு sin t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos t plus sin t அப்படி வச்சுட்டு t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு 1 கிடைக்கும். இப்போ sin t into 1னா sin t தான். ஸோ நமக்கு dx by dtல என்ன கிடைச்சிருக்கு? a into minus sin t plus t cos t plus sin t. இப்போ நமக்கு இதில் minus sin tயும் plus sin tயும் கேன்சல் ஆயிட்டுனா dx by dt is equal to என்ன கிடைக்கும்? ஒரு a இருக்கு. a into t cos t. ஸோ at cos t கிடைச்சிருக்கு. இதே மாதிரி இந்த y dy by dt differentiate with respect to t க்கு பண்றோம். So y is equal to a into sin t minus t cos t. So நம்ம dy by dt போடும்போது a into sin t க்கு differentiation cos t. இந்த minus அப்படியே வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இந்த t அப்படியே வச்சிருக்கோம். t அப்படியே வச்சுட்டு cos t differentiate பண்ணா minus sin t. அப்புறம் இந்த இன்னொரு மைனஸ் இருக்கு. அந்த மைனஸை போட்டுட்டு அப்புறம் cos t அப்படியே வச்சுட்டு t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? 1. ஸோ cos t into 1 cos t தான். ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன ஆயிரும்னா இந்த பிளஸ் cos tயும் மைனஸ் cos tயும் கேன்சல் ஆயிட்டுனா a அப்புறம் இதில் ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிரும். ஸோ at sin t. ஸோ நமக்கு dx by dt is equal to at cos t, dy by dt is equal to at sin t. இப்போ நமக்கு இதில் இருந்து dy by dx. ஸோ dy by dx போடும்போது நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியுமோ அதை வச்சு கொண்டு வரணும். dy by dt by dx by dt. dy by dt யோட வேல்யூ என்னது? at sin t. dx by dt யோட வேல்யூ at cos t. ஸோ at கேன்சல் ஆயிட்டுனா sin t by cos t. sin t by cos t யோட வேல்யூ tan t. ஸோ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? dy by dx is equal to tan t கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ரோ அட் த பாயிண்ட் tன்னு கொடுத்து xும் yயும் கொடுத்துருந்தோன்னா அப்போ நம்ம வந்து dy by dx ஃபைண்ட் பண்ண முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா dx by dt dy by dt. அப்புறம் இதை ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். dy by dx is equal to dy by dt by dx by dt. இப்போ நமக்கு dt கேன்சல் ஆயிட்டனால என்னதான் கிடைக்கும்? dy by dx. ஸோ நமக்கு dy by dx is equal to tan t கிடைச்சிருக்கு. இனி இந்த dy by dxக்கு செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ நமக்கு dy by dx வந்து tan t கிடைச்சிருக்கு. அகைன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது d square y by dx square is equal to tan t க்கு டிஃபரன்ஷியேட் என்னது? secant square t. ஸோ tan t க்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் secant square t. நம்ம அந்த t நம்ம with respect to x க்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். அதனால இந்த t க்கு தனியா என்ன பண்ணணும்? dt by dx. t க்கு தனியா டிஃபரன்ஷியேட் போடும்போது dt by dx. ஸோ secant square t into dt by dx. ஸோ நம்ம அந்த dt by dx மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் மிஸ்டேக் ஆயிரும். ஸோ அதனால இந்த ஸ்டெப்பை ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். secant square t into dt by dx. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ண போறோம்னா secant square t அதை அப்படியே எழுதிட்டு அப்புறம் இது வந்து dt by dx இருக்கு. நம்ம ஆல்ரெடி என்ன ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? dx by dt ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ dx by dt என்னது? at cos t. ஸோ நம்ம அங்கே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு அதில் என்ன கிடைச்சது? dt by dx. ஸோ இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல். அப்போ ஆன்சர் வந்து at cos t னுடைய ரெசிப்ரோக்கல் 1 by at cos t. ஸோ நமக்கு dx by dt வந்து at cos t னால dt by dx ரெசிப்ரோக்கலா போட்டோம்னா 1 by at cos t. ஸோ இப்போ secant square t க்கு நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போறோம். secant theta னா என்னது? 1 by cos theta. அப்போ secant square t னா 1 by cos square t into 1 by at cos t. ஸோ வந்து இந்த ஸ்டெப்லயே நம்ம ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோம். 1 by cos square t. நெக்ஸ்ட் d square y by dx square is equal to 1 by இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா at இங்க cos square t cos t யும் மல்டிப்ளை பண்ணா cos cube t. So d square y by dx square is equal to 1 by at cos cube t. இப்போ rho is equal to ஃபார்முலால இந்த வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுவோம். So rho is equal to 1 plus dy by dx the whole square power 3 by 2 the whole divided by d square y by dx square. That is equal to 1 plus dy by dx நமக்கு என்ன கிடைச்சது? tan square tan t. dy by dx வந்து tan t. இங்க ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நம்ம tan square t எழுதுறோம். 1 plus tan square t the whole power 3 by 2 the whole divided by d square y by dx square னு ஆன்சர் என்னது? 1 by at cos cube t. அதை இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். 1 by at cos cube t. That is equal to இப்போ 1 plus
tan square t க்கு ஃபார்முலா 1 plus tan square t ன்னா என்னது secant square t. அதாவது 1 plus tan square theta னா secant square theta. அந்த ஃபார்முலாவை போடுவோம். So secant square t the whole power 3 by 2 by 1 by at cos cube t. So that is equal to இப்போ நமக்கு இந்த 2வும் 3 by 2 ல இந்த 2வும் 1 by 2வும் cancel ஆயிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் secant cube t. So secant cube t by அப்புறம் இதை வந்து 1 by at cos cube t ன்னு இருக்கு. So 1 by at. So 1 by at வந்து நியூமரேட்டர்ல வரும்போது எப்படி வந்துரும் at ஆயிரும். அப்புறம் இந்த 1 by cos cube t க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் secant cube t. So 1 by cos cube t க்கு secant cube t அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அதாவது இந்த secant square t the whole power 3 by 2 வர 2வும் 2வும் cancel ஆயிட்டுனா 2வும் இந்த 1 by 2வும் cancel ஆயிட்டுனா secant cube t கிடைக்கும். அப்புறம் இந்த 1 by at ய நியூமரேட்டர்ல கொண்டு வந்தா at. அப்புறம் 1 by cos cube t க்கு ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் secant cube t. So நமக்கு இப்போ secant cube t யும் secant cube t யும் cancel ஆயிட்டுனா என்ன கிடைக்குது at. So நமக்கு rho is equal to at. அதாவது radius of curvature rho வந்து at. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம கண்டிப்பா வந்து எழுதி பார்க்கணும். எழுதி பார்க்க தான் நமக்கு வந்து flow வரும். So கண்டிப்பா நீங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை ஒருக்க பார்த்துட்டு எழுதி பாருங்க. அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். Okay, thank you students.